हाय एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल समस्त को हैप्पी न्यू ईयर एवं जो मैंने भी वीडियो को देखुंट समस्त को शुभ सकाळ एवं जो मैंने देखुना पर भी देखिए से शुभ सकाळ एवं हैप्पी न्यू ईयर। तो पिला माने आज आम 9th क्लास ओडिया ग्रामर को पढ़ा आम प्रीवियस क्लास रे आम 10th क्लास पढ़ुले। तो ये वीडियो आम देखा सरकारी पत्र एवं दरखास्त आम केमती लिखा शिखा। तो समस्त जानवा निहाती जरूरी केमी आम सरकारी पत्र लिखा और दरखास्त केमती लिखा तार प्रोसेसटा कौन कौ तरीकार आम लिखिले से ठीक लगे भल लगे देखा पढ़ापी भल लगे सेटा आज शिखा। तो देखिए प्रथमे देखो कौन लिखी से पत्र हो जोगाजोगर लिखित मध्यम मान मध्य अन्यतम यह हूँ चिठीर नामांतर मात्र। अनुशीलन पुणी जना जाए जे ए चिठी शब्दटी चिट धातु आनीत पे मन रख टे आपंकर नलेज आप जानी दरकार नलेज थी दरकार कि जो चिठी जो शब्दटी आम सब प्रयोग करुचे कहूचे ये चिठी शब्दटी आप कौटू आसी ना चिट धातु आसी चिट धातु है। यही चिट धातुर अर्थ होउची दूर को प्रेरण करिया। चिट माने कौन दूर को प्रेरण करिया माने हमर वार्ता को अन्य दूर स्थान को पठाइबा बुझी पारछ। तो संदेश बा वार्ता को बहन करी अन्यत्र प्रेरित हेउथिबा जोगाजोग रक्षाकारी कागज को चिट्ठी बा पत्र बोली कह जाए। ये भी मन रखता जन जी पचार चिट्ठी बा पत्र क्या कहुए तो मन रखता निजर संदेश बा कौन वार्ता को बहन करी अन्यत्र प्रेरित हेउथिबा जोगाजोग रक्षा करी कागज को आम जहाँ मध्यम जो कागज मध्यम आम आम वार्ता को अन्य आगे प्रकाश कर पठाऊे प्रेरित करुचे से ही कागजटी को आम कहे चिट्ठी बा पत्र बोली कहूचे आम। ठीक अच्छे आम गोटे खाली कागजटे पठेदेले ताको आम चिट्ठी कहबानी ठीक से कागज किसी संदेश थोड़ा दरकार आ से संदेशटा आम पाखु अन्य पाखु पहुँचुवा दरकार बा प्रेरित होता दरकार ताहले आम ताकू कहबा चिट्ठी कहबा बा पत्र बोली कहबा। चिट्ठी बा पत्र हेउची समार्थबोधक शब्द। समार्थबोध मान समान अर्थक बोधक शब्द। चिठीर अर्थ जहाँ पत्रर अर्थ मध्य समान। पूर्व काल संदेश बा वार्ता को तालपत्र बा भोजपत्र लिखा जाउथिबारु चिट्ठी को पत्र बोली कहा जाउथला। पत्र काहे की कहा जाउथला एटा भी सत कथा माइंड रे एटा भी जात होउथबो जे आमे तो चिट्ठी कहूचे ठीक अछि पत्र माने गोटे गछर पत्र को तो बुझौछि ताले एई चिट्ठीटा को आमे पत्र काहे की कहूछि कारण हेउछि पूर्व काल रे कोन करूथले जेतेबेले कागजर व्यवहार होई नथिला सेतेबेले जानि पार नथिले कलमर व्यवहार ठीक भाबरे हेई पार नथिला सेतेबेले कोन करूथले ना हमर तालपत्र को व्यवहार करबा भोजपत्र को व्यवहार करी सेथिरे सब लेखा लेखि करी चिट्ठी लेखि सेई चिट्ठी की पठा जाउथला। जो पत्र को व्यवहार करा जाउथला से पत्र पर ताको आमे एबे कागज द्वारा लेखि पठेले भी आमे ताको कहूचे पत्रटी पहुंचिला बोली आमे कहूचे। चिठीर सही पत्र नामटी आज सुधा अपरिवर्तित अवस्था प्रचलित होई आसुछि। एथिरे प्रेरक और प्रापक प्रेरक किए देखो प्रेरक यहाँ भी जानवा दरकार प्रेरक जी प्रेरणा कला जी पठेला चिठी। प्रापक प्रापक मान जी पाइब चिठी बुझ जी चिठी पाइब से प्रापक ठीक अच्छे नी। तो प्रेरक और प्रापक मध्य संजोग स्थापित होता है। प्रेरकों पत्र लिखिबार शैली भाषा भावर गभीरता बा वर्णना चातुर्य आदि प्रापकर हृदय रेखापात करता है। देख कौन लिखिला अरे प्रेरक जहाँ लिखि थाए तार लिखिबार शैली कौ भाषा लिखी से कौ भाव से लिखी कौ टाइप रो प्रकार से वर्णना कर लेखाटा को यहीटा हूँ प्रापक हृदय को रेखापित करें रेखापात करें से बुझीपारे से कौ टाइप लिखा चाहूँ कौन लिखा चाहूँ तार उद्देश्य कौन बुझीपर फल प्रेरकों उद्देश्य ग्रहण करिवारे प्रापक सामर्थ्य होता है बुझीपारे ना। तो ये देखा चिठी बा पत्रर मौलिक उपादान कौन से भी जाना। साधारणतः गोटे पूर्णांग पत्र आम जो गोटे चिठी लिखुचे चारिटी उपादान से देखा मिलता है है सेगुड़ी कौन कौन ना गोटे हूँ सरलता थी से संक्षिप्तता थी संक्षिप्त सरलता माने सरल भाषा समस्त बुझीपार दरकार बुझे तापर हूँ संक्षिप्तता माने कौन संक्षिप्तता हूँ माने आम गोटे चिठी लिखुचे बोली ता अर्थ नुह आम गप लिखला बेला खाली पेज को पेज पेज को पेज लिखा चिठी जिते संक्षिप्त हम और बुझीपारा भाया हो से भल। भाव सांद्रता माने जड़े पढ़ला से भाव कौन भाव रही कौन उद्देश्य रही जब सहज जड़े बुझीपार विनम्रता होता दरकार ठीक अच्छे। प्रथम कथा हूँ पिला माने चिठीर जो चिठी आम लिखुचे से वाक्यटी सरल होता दरकार और छोट होगा उचित। एथिरे पुणी चलती भाषा व्यवहार निहाती दरकार। चलती भाषा माने कौन आम जो भाषा कथाबार्ता होचे कथबार्ता होचे ठीक अच्छे आम धरी नियंतु ओडिया भाषा कथबार्ता होती तो जदि आम लिखा फरासी भाषा लिखा उर्दू भाषा लिखुवा ताल यहाँ ठीक भाव से जड़े बुझीपार हृदयगम कर बुझीपार ना।
ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାଦାନ ହେଉଛି ସଂକ୍ଷିପ୍ତତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂକ୍ଷିପ୍ତତା କ'ଣ? ସଂକ୍ଷିପ୍ତତା ଅର୍ଥ ସନ୍ଦେଶକୁ ଅଳ୍ପରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଉଚିତ। ଦୀର୍ଘ ପତ୍ର ପାଠକ ପ୍ରାଣରେ ବିରକ୍ତି ଭାବ ଜାତ କରାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସନ୍ଦେଶ ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛାକୁ କମାଇ ଦେଇଥାଏ। ଯଦି ଆମର ଏତିକି ଖଣ୍ଡେ ଦରକାର ଲେଖିଲେ ଯଦି ହେଇଯାଉଛି, ଯଦି ଆମେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଲେଖିକି ପଠାଉଛେ, ହୁଏତ ଯିଏ ପ୍ରେରକ ଯିଏ ପଢ଼ିବ ସେ କ'ଣ ଏତେ ଲେଖିଛି କହି ସେ ସ୍କିପ୍ କରିଦେଇପାରେ କିମ୍ବା ପଢ଼ିବନି ବା ବିରକ୍ତ ହେବ ପଢ଼ିଲେ। ତେଣୁ ଯେତେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରି ଲେଖିକି ପଠାଇବା ସେତେ ଭଲ। ତୃତୀୟରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ତୃତୀୟରେ ଉପାଦାନ ହେଉଛି ଭାବସାନ୍ଦ୍ରତା ବା ଭାବର ନିବିଡ଼ତା। ପତ୍ର ଲେଖୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବଧାରା ଗଭୀର ଓ ସାନ୍ଦ୍ର ବା ନିବିଡ଼ ହେବା ବିଧେୟ। ଚିଠିର ବର୍ଣ୍ଣନା ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଭାବଧାରାର ପାରସ୍ପରିକ ନିବିଡ଼ତା ନଥାଏ, ତେବେ ତାହା ଖାପଛଡ଼ା ବୋଲି ଲାଗେ ଓ ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଭଳି ଲାଗେ। ଫଳରେ ପାଠକଙ୍କର ପଠନ ସ୍ପୃହା କମିଯାଏ ଓ ପ୍ରେରକର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହୁଏ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଶେଷ ଉପାଦାନଟା ହେଉଛି ବିନମ୍ରତା। ନମ୍ରତା ହେଉଛି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପସ୍ଥାପନର ମାର୍ଜିତ ରୂପ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଶିଷ୍ଟ ଭାଷା ପାଠକଙ୍କ ପ୍ରାଣରେ ରେଖାପାତ କରିବାରେ କ୍ଷମ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖ, ମୋର ପ୍ରିୟ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଲେଖିଲି, ଦେଖ, ମୋର ପ୍ରିୟ ପିଲାମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖିବି, ଏ ଟୋକା କ'ଣ କରୁଛୁ କିରେ? ଏ ଟୋକା ମାନେ ସବୁ କ'ଣ କରୁଛ କିରେ? ସବୁ କ'ଣ କରୁଛ କି? ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ପ୍ରିୟ ପିଲାମାନେ, ଯିଏ ଶୁଣିବ ବା ଯିଏ ପଢ଼ିବ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଏ ଟୋକା କହିଲା ବେଳକୁ ହଟ୍ ହେଇଗଲା। ଯିଏ କହିଲା କ'ଣ ମୋତେ ଟୋକା କହିଲାଣି ବେ, କିନ୍ତୁ ହଟ୍ ଲାଗିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ଏଠି କହୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକ, ତେଣୁ ସେଠି ସେଇ ଜିନିଷଟା ସେ କହୁଛି। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ତାପରେ ଦେଖ, ସାଧାରଣ ଭାବ ଅନୁଯାୟୀ ପତ୍ରମାନ ରଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଭାବକୁ ଆଧାର କରି ପତ୍ରମାନଙ୍କର ବିଭାଗୀକରଣ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା, ଏଇ ଯେଉଁ ପତ୍ର ଆମେ ଲେଖୁଛେ ବା ଚିଠି ଲେଖୁଛେ, ଏ କେତେ ପ୍ରକାର ଲେଖୁଛେ ଆମେ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଘରୋଇ ପତ୍ର ଲେଖୁଛେ, ମାନେ ଆମର ଫ୍ୟାମିଲି ଭିତରେ ଆମେ ଦେଉଛେ ଯେଉଁ। ତେଣୁ ହେଉଛି ବାଣିଜ୍ୟିକ ପତ୍ର ଲେଖୁଛେ, ବ୍ୟବସାୟିକ ଭାବରେ ଆମେ ଯେଉଁଟା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିକି ଆମେ ପତ୍ର ଲେଖୁଛେ। ତେଣୁ ହେଉଛି ସରକାରୀ ପତ୍ର, କୌଣସି ଏକ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମିତ୍ତ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ପତ୍ର ଲେଖୁଛେ। ତାପରେ ହେଉଛି ଦରଖାସ୍ତ ଲେଖୁଛେ। ତାପରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ବି ଲେଖୁଛେ, ଯେମିତିକି ଆମର କୌଣସି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକ୍ଷେତ୍ର ହେଇଗଲା, ବିବାହଘର ହେଇଗଲା, ଯାହା ବି ହେଉଛି ଆମର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ବି ପଠାଉଛେ। ଏଇସବୁ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଆଲୋଚନା କରିବା, ଏସବୁ କେମିତି ଲେଖାଯାଏ, ସରକାରୀ ପତ୍ରକୁ ଆମେ କେମିତି ପଢ଼ିବା, ଲେଖିବା କେମିତି। ନମୁନା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ 1 ଦେଇଦେଇଥିଲା। ଦେଖ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପତ୍ର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ମାନେ କିଏ? ବିଡ଼ିଓ। ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ପାଖକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଚିଠି। କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ନିକଟରୁ ଆସିଛି ଚିଠି ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ପାଖକୁ। କେମିତି ଲେଖାଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖ, ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଖାଗଲା ଏଠି କ'ଣ? ତ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି? ସରକାରୀ ଚିଠିରେ ଆମେ ଲେଖିଲା ବେଳେ କେମିତି ଲେଖିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରେରକ, ପ୍ରେରକ କିଏ? ମାନେ ଯିଏ ପ୍ରେରଣା କଲେ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ, କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଲେଖିଛନ୍ତି, ପ୍ରେରଣ କରିଛନ୍ତି। ହେଲା, ପତ୍ରାଙ୍କ ନମ୍ବର ଏଠି ଲେଖିବେ, କେତେ ନମ୍ବର ପତ୍ର ଲେଖିବେ। ହେଲା, ତାରିଖଟା ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିଲା। ହେଲା, ତାରିଖଟା ଏଠି ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଗଲା। ପ୍ରାପ୍ତେଷୁ ଏମିତି ଲେଖିବ, ପ୍ରାପ୍ତେଷୁ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମସ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ। ବିଷୟ କ'ଣ ଏଠି ଲେଖାଗଲା? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନା ସଫଳ ରୂପାୟନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଚିଠି କରାଗଲା। ତାପରେ ଲେଖାଗଲା ମହାଶୟ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ବିଭାଗରେ କ'ଣ ରହିଲା ବୁଝିପାରିଲେ ତ? ପ୍ରଥମ ବିଭାଗରେ ରହିଲା ଏଇଟା ଆମର ପ୍ରେରକଙ୍କର ରହିଲା ଠିକଣା। ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିଲା ଆମର ତାରିଖ। ତାପରେ ରହିଲା ପ୍ରାପ୍ତେଷୁ, ଯାହାକୁ ଆମେ ପଠେଇବା ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ଏଠି ରହିଲା ବିଷୟ, ତାପରେ ରହିଲା, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ବିଷୟ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ବିଷୟ ମାନେ ଆପଣ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଲେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଗ ରହିଲା ପ୍ରେରକ, ତାପରେ ରହିଲା ପ୍ରାପ୍ତେଷୁ, ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ତାରିଖ ଏବଂ ତଳେ ରହିଲା ବିଷୟ। ତାପରେ ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆମେ ଆମର ମହାଶୟ କିମ୍ବା ମହାଶୟା ଯିଏ ଥିବେ କହିକି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। କିମ୍ବା ଆପଣ ଜାଣି ଖୁସି ହେବେ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗ ଏ ଜିଲ୍ଲାର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ବିକାଶ ପାଇଁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପତ୍ରାଙ୍କ ନମ୍ବର ଏତିକି ଲେଖିଦେଲେ। ହେଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ରେଖ ଅନୁଯାୟୀ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନାର ଏହି ଜିଲ୍ଲାର ରାସ୍ତାଘାଟ ନିର୍ମାଣ, ମରାମତି ତଥା ନଳକୂପ ଏବଂ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଖନନ ପାଇଁ ମିଳିଥିବା ଅର୍ଥରାଶିର ଆବଣ୍ଟନ ତାଲିକା ଏଥି ସହିତ ପଠାଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ କାମ 2021 ଫେବୃଆରୀ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଅଛି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଏମିତି ଲେଖିଦେଲେ। ଏଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅର୍ଥର ସଦୁପଯୋଗ କରି ଉପରଲିଖିତ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନାରେ ମାଧ୍ୟମରେ ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି। ଇତି ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଖିଦେଲେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଲେଖିଦେଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ବୁଝିପାରିଲେ କେମିତି ଲେଖା ହେଲା ନା? ଏଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଲେଖା ହେଲା ସେଠି ଆପଣ ଜାଣି ଖୁସି ହେବେ। ଏଠି ଯାହା ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନା ଯାହା ଥିଲା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା, ତାକୁ କେମିତି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଇଏ ଲେଖିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଠେଇଲେ। ପଠେଇ ସାରିଲା ପରେ ତଳେ କ'ଣ ଦେବେ ଆପଣଙ୍କର? ତଳେ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତ, ମାନେ କିଏ ପଠେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସ୍ୱାକ୍ଷର ରହିବ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ କୋରାପୁଟ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ କୋରାପୁଟ ସେ ତାଙ୍କୁ ଲେଖିଦେଲେ। ବାମ ପଟେ କ'ଣ ରଖିବ? ବାମ ପଟେ ରଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ସଂଲଗ୍ନ କ'ଣ କରିବେ? ଅର୍ଥ ଆବଣ୍ଟନ ତାଲିକା। ସଂଲଗ୍ନ ମାନେ ସଂଲଗ୍ନ କରିବେ। ଅର୍ଥ ଯେଉଁ ଲିଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ସେ ଲିଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଏଠି କ'ଣ କରିବେ? ସବୁ ସଂଲଗ୍ନ କରିବେ ବା ଆଟାଚମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ନମୁନା 1। ଦେଖନ୍ତୁ ନମୁନା 2। ନମୁନା 2ରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ? ନମୁନା 2ରେ ଦେଇଛି
ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ ନିମିତ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଚୟନ କରିବା ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ଚୟନ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରୁ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛି କ'ଣ ଚିଠି ଆସିଛି କ'ଣ ଆସିଛି ଦେଖ ନା ଦେଖ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଓଡ଼ିଶା ଭୁବନେଶ୍ୱର ତରଫରୁ ଚିଠି ଆସିଲା ପତ୍ରାଙ୍ଗ ନମ୍ବର ରହିଲା ହେଲା ମୁଁ କହିଥିଲି ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରଖିବେ ନା ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆପଣଙ୍କର ରଖିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେରକ ରଖିଦେଲେ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆପଣଙ୍କର ତାରିଖ ରହିଲା ତାପରେ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ତେଷୁ କାହା ପାଖକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ଓଡ଼ିଶା ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓଡ଼ିଶା ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଖକୁ ପଠାଗଲା ଠିକ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ କିଏ ପଠାଇଛନ୍ତି ନା ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ପଠାଇଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଓଡ଼ିଶା ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଠାଇଛନ୍ତି ଆଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ଇଏ ହେଲା ପ୍ରେରକ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତେଷୁ ଇଏ ପ୍ରାପ୍ତେଷୁ ପାଇବେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଏପଟେ ତାରିଖ ରହିଗଲା ତାପରେ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କହିଥିଲି ବିଷୟ ରହିବ ବିଷୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଗଲା ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଷୟ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ 2010 ମସିହା ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଚିଠି କରାଗଲା ମହାଶୟ ତାପରେ ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା କାହାକୁ ଲେଖିଲେ ନା ଆମର ମୁଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ମାନବ ସମ୍ବଳ ବିକାଶ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପତ୍ରାଙ୍ଗ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଆସିଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି କି ଏତିକି ମସିହା ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେଉଥିବା ଗୁଣୀ ଜ୍ଞାନୀ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କ ନାମ ଓ ବିବରଣୀ 30/4 ଏତିକି ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରେରଣ କରନ୍ତୁ ମେଧା ତାଲିକା ଚୟନ ନିୟମାବଳୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ଚିଠିକୁ ତାର ନିୟମାବଳୀ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି କୋଉମାନଙ୍କୁ ମେଧା ତାଲିକା ଭାବରେ ନିଆଯିବ ତାର ଚିଠି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ତାର ଆଟାଚ୍ କରିଛନ୍ତି ସଂଲଗ୍ନ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆପଣ ଦୟାପୂର୍ବରୁ ଏହି ପତ୍ରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥା ଜରୁରୀ ବୋଲି ବିବେଚନା କରି ଯଥାଶୀଘ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି ସୋ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଲେଖିଦେଲେ ସେପଟେ ଦେଖୁ ତଳେ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରହିଲେ କି ସ୍ୱାକ୍ଷର ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏପଟେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କ'ଣ ତଳେ ଆମର ତଳେ ବାମ ପଟେ ତ ତଳେ ଆମେ ଆଟାଚ୍ କରାଯିବ ଲିଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ କୋଉ ମାନେ ତାର କ୍ରାଇଟେରିଆ ସବୁ କ'ଣ ରହିଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଇଏ ଥିଲା ନମୁନା 2 ନମୁନା 3 ଦେଖ ସେମିତି ବେତାର ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରସାରଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପତ୍ର ଠିକ୍ ଅଛି ବେତାର ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରସାରଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପତ୍ର ଦିଆଯିବ ଆକାଶବାଣୀ କେନ୍ଦ୍ର କଟକ ତରଫରୁ ଆସିଛି ତ ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ପ୍ରେରକ କିଏ ଭାରତ ସରକାର ଆକାଶବାଣୀ ବାର୍ତ୍ତା ବା ବକ୍ତବ୍ୟ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ସାକ୍ଷାତକାର ଆଲୋଚନା ଓ କେନ୍ଦ୍ର କଟକ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଗଲା ଏପଟେ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ତାରିଖ ରହିଲା ପତ୍ରାଙ୍କ ନମ୍ବର ଲେଖିବେ ପ୍ରାପ୍ତେଷୁ ଯିଏ ପାଇବେ କିଏ ପାଇବେ ପ୍ରାପ୍ତେଷୁ କିଏ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ପାତ୍ର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଡ୍ରେସ୍ ଲେଖିଦେଲେ ତାପରେ ଆସିଲା ମହାଶୟ ଠିକ୍ ଅଛି ନି ପତ୍ରାଙ୍କ ରହିଲା ପ୍ରେରକ ରହିଲା ପତ୍ରାଙ୍କ ନମ୍ବର ରହିଲା ପ୍ରାପ୍ତେଷୁ ରହିଗଲେ ଏପଟେ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ତାରିଖ ରହିଗଲା ଏବେ ଆସିଲା ମହାଶୟ ଆପଣଙ୍କର ବିଷୟ ପରେ ମହାଶୟ ବିଷୟଟା ଦେଖ ବିଷୟ କ'ଣ ଥିଲା ଲେଖିଦେଲେ ବିଷୟ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଲା ଡିଟେଲ୍ ସେଠି ଲେଖିଦେବେ ହେଲା କେଉଁ ତାରିଖରେ କେଉଁ ସମୟରେ କ'ଣ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ରହିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ସବୁ ଲେଖିସାରିଲେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିଦେଲେ ମଝିରେ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲେଖି ତାହା ଯାହା ଯଦି ଚିଠି କିଛି ସଂଲଗ୍ନ କରିବାର ଥିବ ତାକୁ ସଂଲଗ୍ନ ଏଠି କରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଦରଖାସ୍ତ ଯେମିତି ଆମେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଦରଖାସ୍ତ ଦେଉଛେ କେମିତି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଆମେ କେମିତି ଲେଖାଯାଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ସୋ ଆଇ ହୋପ୍ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ହେଲ୍ପ ଆସିଥିବ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେମିତି ସବୁ ସରକାରୀ ଚିଠି ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖାଯାଏ ତ ଆଇ ହୋପ୍ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ କଲେ କ'ଣ କି ମୋତେ ଜାଣିପାରିବି ମୋର ଭୁଲ ଠିକ୍ କୋଉଠି ହେଉଛି ଏବଂ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ମୋଟିଭେସନ୍ ମିଳିବ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ପାଇଁ এবং যদি সবসক্রাইব କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ନିହାତି ପକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବଟା କରିଦେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କଲେ କ'ଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରି ରଖିବେ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇପାରିବେ ସୋ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରଖିବା ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ